اپنی بیٹی ماریا کے تذکرے پر کرنل اینڈرسن ایک دم چونک پڑا تھا۔ شیورائے بھولکر نے اسی وقت بچھو رام کو اس کے سامنے پیش کر دیا۔ کرنل اینڈرسن ایک انتہائی گھاگ و شاطر آدمی تھا، جنگجوانہ فطرت کا مالک، ایک شفاق اور بے رحم انسان تھا۔ ریاست مدھرنا میں اس نے بزور طاقت قبضہ جمایا تھا کہ اس کا دھواں ابھی اٹھ نہیں پایا تھا۔ یہی وہ سنگدل شخص تھا جس نے خاور حیات اور اس کے ساتھیوں کو بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ آج کل سرکاری انگلیشیا نے اس کے ذمے بہت اہم ذمہ داری سونپ رکھی تھی جو خفیہ نوعیت کی تھی۔ اس کی اس قبیح حرکت نے اسے تاریخی راہزن بنا دیا تھا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، وہ پہلے بھی کامیابی کے ساتھ 2 مرتبہ جہازوں پر ہندوستان کا نوادراتی خزانہ لوٹ کر انگلستان پہنچا چکا تھا۔ اب تیسرے کی تیاری میں مصروف تھا اور جسے سبوتاژ کرنے کے لیے مسلم باغیوں کا ایک چھاپا مار گروپ کرنل اینڈرسن کے ہاتھوں بری طرح ناکامی سے 2-4 ہو کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ لیکن اسی دوران میں اس کی بیٹی ماریا، جو شکار کی رسیا تھی، کوہ شمالیہ کی جانب ہردوار کے جنگلوں کی طرف روانہ ہوئی اور پھر لاپتہ ہو گئی۔ سی ہاٹ پر ان دنوں چوری کے مال کی آخری کھیپ لادی جا رہی تھی کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تمہاری باتوں سے ہمیں صاف لگ رہا ہے کہ تم جس قدر حقیقت جانتے ہو، اس کے صرف نصف حصے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہو۔ پوری حقیقت کیا ہے وہ کیوں نہیں صاف صاف بتاتے؟ ہم سے چھپا کیوں رہے ہو؟ بچھو رام کے روبرو ہوتے ہی کرنل اینڈرسن نے اس کے چہرے کو برماتی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا تو بچھو رام اس کی ذہنی چاپلوسی پر لمحہ بھر کو حیران ہو گیا۔ بھولکر بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے اگرچہ کرنل اینڈرسن کو بچھو رام کی باتوں اور اس کے عزائم کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ سرکار، میں کچھ بھی نہیں چھپا رہا ہوں، بچھو رام نے فوراً مکارانہ فروتنی سے کہا۔ اگر مجھے کچھ چھپانا ہوتا تو اس کا ذکر ہی کیوں کرتا؟ حقیقت یہی ہے کہ میں نے ابھی صرف اپنے ایک متوقع خدشے کا اظہار کیا ہے اور ساتھ ہی میں مہاشے بھولکر سے بھی اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ میں یہاں سے ترنت جاتے ہی پہلے اپنے طور پر اس کا کھوج لگاؤں گا اور جیسے ہی مجھے یقین ہو گیا میں آپ کو ترنت اطلاع دے دوں گا۔ بیٹی کا معاملہ تھا اس لیے کرنل کو زیادہ مطمئن ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر بھولکر نے فوراً اس سے کہا، جناب کرنل صاحب، میرا خیال ہے اس کی بات ٹھیک ہے، سراغ تو سمجھے مل ہی گیا ہے آپ کی بیٹی کا، لیکن ابھی اسے پورا یقین نہیں ہے۔ قبل از وقت کوئی کاروائی اغوا کاروں کو محتاط بھی کر سکتی ہے، مگر یہ ان کا نام بھی تو بتائے، کم از کم اس گروہ کو فوکس کرنا تو ضروری ہے۔ کرنل نے بھولکر کی طرف دیکھ کر کہا، آپ بالکل بھی اس کی چنتا نہ کریں سرکار، ان کا وہاں ٹھکانہ پکا ہے، وہ وہاں سے کہیں نہیں جا سکتے۔ بچھو رام کے منہ سے غیر ارادی طور پر نکل گیا اور بعد میں اسے اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا، مگر اب تیر نکل چکا تھا۔ کون ہے وہ، نام بتاؤ؟ کرنل اینڈرسن نے گھور کر اس کی طرف سوالی نظر سے دیکھا تو بچھو رام مسکین سی نظروں سے بھولکر کی طرف دیکھنے لگا تو اس نے دھیرے سے اپنے سر کو اسباتی جنبش کی، جیسے کہہ رہا ہو کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچھو رام سنبھل کر بتانے لگا، سرکار مجھے ابھی صرف شبہ ہے، ابھی کھوجنا ضروری ہے۔ راج محل کے عقب میں ایک جنگل ہے اور وہاں کالی کے مندر میں کچھ پجاری طویل عرصے سے ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ انہیں ریاست ناگرہ میں دھارمک پجاریوں کی حیثیت حاصل ہے، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پوجا پاٹ کے نام پر کالے جادو کا عمل ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ کالی کی دیوی کے چرنوں میں خوبصورت لڑکیوں کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ بس اسی بنا پر مجھے شبہ ہوا تھا۔ یہ شبہ نہیں، یقین ہے۔ کرنل اینڈرسن ایک دم جوش غضب سے سرخ ہو کر بولا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ بھولکر اور بچھو رام نے بھی ایک دم سے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بچھو رام کو ڈر صرف یہ تھا کہ بات قبل از وقت کھل نہ جائے اور یہ انگریز کرنل بیٹی کی محبت کے جوش میں جلد بازی میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ وہ اس وقت کو کوسنے لگا جب اس نے بھولکر کو یہ بات بتائی تھی۔ اس نے ایسے ہی نہیں، بظاہر اس غیر متعلق بات کو ہوا دی تھی، کیونکہ اب وہی نہیں بلکہ نجو بھائی بھی ریاست ناگرہ کی باغ انان سنبھالنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل کالی کے مندر کے مہا پجاری بدری ناتھ سے خراب ہو چکا تھا۔ جیسا آپ کا حکم سرکار، بچھو رام نے کرنل اینڈرسن کے سامنے فوراً ہاتھ جوڑ دیے جبکہ اس کا بیان جاری تھا۔ تمہیں بھی بچھو رام یوں ہی کالی کے مندر کے پجاریوں پر شبہ نہیں ہوا ہو، تمہارا بھی ضرور ان سے کوئی خفیہ گٹھ جوڑ رہا ہوگا اور تم ان کے کالے رازوں سے اسی لیے واقف ہو۔ کرنل اینڈرسن کی اس بات پر بچھو رام کے کھپچی سے چہرے پر خوف اور پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ نہیں، ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان سے ملے ہوئے ہو۔ کرنل اینڈرسن نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی مسکراہٹ سے کہا اور چند قدم اس کی طرف بڑھا۔ بچھو رام کی جان میں جان آئی۔
कर्नल एंडरसन ने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेफिक्र रहो, हम जोश में आकर किसी जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहते। हमारे कहने का मकसद सिर्फ ये था कि कहीं तुम किसी दुश्मनी की वजह से ऐसा ना कर रहे हो। ये साला फरंगी अफीसर तो बड़ा ही जोर दिमाग है, बिच्छू राम ने दिल ही दिल में कहा और चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, सरकार मैं तो खुद आपके पास एक मदद लेने के लिए आया था। हम सब जानते हैं। कहते हुए कर्नल एंडरसन दोबारा अपनी कुर्सी पर जा बैठा। ये दोनों कभी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए और इसके आगे बोलने के बेचैनी से मुंतजिर रहे। मिस्टर शिवराय ने हमें सब बता दिया है और इस सिलसिले में हमने जनरल माइकल शाह से ही नहीं बल्कि गवर्नर डेनी कास्टूफर से भी बात कर ली है। तुमने बर वक्त रियासत नागरा के अंदरूनी हालात से हमें आगाह करके अपना काम और भी आसान कर लिया है। एक जरा तवक्कुफ के बाद वो आगे बोला, क्योंकि हम खुद भी नज्जो बाई को एक बार फिर नागरा की महारानी के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत जल्द एक दस्ता नागरा रवाना किया जाने वाला है। कर्नल एंडरसन की बात सुनकर बिच्छू राम के मकरू चेहरे पर एकदम मुसर्रतों के डोंगरे बरसने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार, हम भी आपसे ये वादा करते हैं कि आपके वफादारों में रहेंगे। बस एक बार नागरा की हुकूमत हमें मिल जाए, हम कठपुतली बनने को भी तैयार हैं, बस हमारी गद्दी कायम रहे। ऐसा ही होगा, कर्नल एंडरसन ने कहा और फिर अपनी रिस्ट वॉच में वक्त देखा। इसी वक्त एक सिपाही अंदर दाखिल हुआ। इसने कर्नल को एक हंगामी मीटिंग की इत्तला दी जो दिल्ली में माइकल शाह की रहायशगाह पर होने वाली थी। कर्नल एंडरसन ने बिच्छू राम को रवाना कर दिया और भोलकर को अपने साथ चलने का हुक्म दिया। अब कोही शुमालिया की जंग नागुज़ीर हो चुकी है। इस किलाबंद रहाइश के एक बुलंद छत वाले कमरे में गोल मेज के गिर्द वो सब मौजूद थे जिन्होंने कुछ दिन पहले कोही शुमालिया पर चढ़ाई का अस्करी मंसूबा बनाया था। आज से हतमी शक्ल दी जाने वाली थी। इनमें वो वफ्द भी शामिल था जिसे नागरा भेजा गया था। इन्हीं की जुबानी रिपोर्ट और नागरा के टप्पा खाने से मौसूल होने वाले राजा प्रताप कुमार का खत मिलने के बाद कोहे शुमालिया पर भी गासिबाना कब्जा करने के लिए ब्रिटिश आर्मी के आला दिमाग सर जोड़े बैठे थे। उनमें कर्नल एंडरसन भी शामिल था। इस हंगामी मीटिंग का एजेंडा एक ही था, यानी जंगी जारहियत, क्योंकि इनके मुताबिक अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका था। राजा प्रताप कुमार के खत ने वाज़ेह कर दिया था कि वो इनकी किसी ऐसी जंगी जारहियत का हिस्सा बनने को बिल्कुल ही तैयार नहीं होगा जिसमें बिला जवाज किसी रियासत पर चढ़ाई के जालिमाना मकसद कारफरमा हो, बल्कि वो अनकरीब बाकी दोनों रियासतों तरीपाल और पालनपुर समेत गिरदो पेश की छोटी रियासतों को भी मुत्तहिद करेंगे ताकि वो किसी भी बिरूनी ताकतों की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दे सकें। ये गूंजती हुई आवाज ब्रिगेडियर डॉन कैरवेशियम की थी। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो फितरतन जंगी जुनूनी शख्स था। बज़ोर ताकत वो दिलों में नहीं बल्कि जिस्म पर हुकूमत करने का कायल था। इससे पहले राजा प्रताप दूसरी रियासतों को हमारे खिलाफ मुनज़्ज़म करे, हमें कोहे शुमालिया पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। मिस्टर डॉन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इनकी तायद करता हूँ। कर्नल ब्लेसर वुड ने हाथ खड़ा करके कहा। मेजर डी फॉरेस्ट ने भी तायद की, मगर माइकल शाह, हैगिन क्लार्क और रोडी और कर्नल एंडरसन का मशवरा यही था कि अब सिर्फ कोहे शुमालिया में अपने कदम जमाने के लिए लेफ्टिनेंट ब्रोजर के कत्ल, इसकी कातिला अरीबा की गैर मुंसिफाना रहाई और कर्नल एंडरसन की बेटी का अगवा का जवाब बना के नागरा पर चढ़ाई की जाए। एक तीसरा जवाब जो ताजे बरतानिया जंगी आजादी की नाकामी के बाद अब पूरा बर्रे सगीर ताजे बरतानिया की ज़ेर तसल्लुत आ गया था, का मारूफ इंसाफ भी कहलाएगा, यानी राजा प्रताप कुमार की गद्दी पर गासिबाना कब्जा, क्योंकि इसी ने जल्द से जल्द गद्दीनशीन होने के लिए खुद अपने बाप का कत्ल किया और अपनी सुतली माँ को कैद खाने में फिकवा दिया। ये प्रोपेगेंडा मुहिम हमारी नागरा के खिलाफ जारहियत को उसूली साबित करने का पेशखामा बन सकती है वगैरह। सब ने इसी फैसले पर साथ किया था, क्योंकि ताजे बरतानिया की तरफ से इसकी मुमानियत नहीं हो सकती थी। अब फैसला यही किया गया था कि ताजे बरतानिया से इजाजत मिलते ही नागरा पर हमला करके रियासत की बाग आजहानी महाराजा चंद्रगुप्ता की बेवा महारानी नज्जो बाई के हवाले कर दी जाए। ये हुक्म ताजे बरतानिया तले गैर मुय्यना मुद्दत तक रियासत नागरा पर लागू रहेगा। इस नशिस्त के 2 रोज बाद ही ताजे बरतानिया की तरफ से रियासत नागरा के राजा प्रताप कुमार के खिलाफ जंगी बुनियादों पर कार्रवाई करने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके अगले ही रोज शिवराय भोलकर बिच्छू राम की खपची सी पीठ ठोकते हुए कह रहा था, जाओ बिच्छू राम, अब तुम नागरा रियासत का संभालने की तैयारी करो। तुम्हारा ख्वाब पूरा होने वाला है, जब तुम सिर्फ रियासत नागरा के ही नहीं बल्कि पूरे कोहे शुमालिया के राजा कहलाओगे।
बिच्छू राम खुशी खुशी ये खबर सुनाने के लिए नागरा रवाना हो गया। वो जानता था कि जब वो ये खुशखबरी नज्जो भाई को सुनाएगा तो वो किस कदर खुश हो जाएगी और इसकी तखलिया गाह को भी किस तरह नरमो गर्म और तुबरंगेज बना देगी। मगर वो नहीं जानता था कि नज्जो भाई एक कीना परवर मादा मकड़ी है। वो इसे हड़प करने के लिए बेचैन बैठी है। एक खौफनाक मकड़ी की सूरत जो अपने करीब आने वाले नर मकड़े को कभी जिंदा नहीं छोड़ती, निशात अंगेज घड़ियां बताने के बाद इसे अपना लुकमा बना देती है। लेकिन क्यों? ये करी अंगेज हकीकत बिच्छू राम भी नहीं जानता था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए नावलिस्तान, इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज। अल्लाह हाफिज।